परमा दिव्य जननी श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंद चरण कमल अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करने को जाऊँचे आज ऑनलाइन एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन एस्पिरेशन पाठचक्र उपस्थित थिबा समस्त भाई बापा मान को वंदे मातरम आ प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ में आम माँ और प्रभु को नीरव ध्यान करवा मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित। आज मंत्रमयी सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 47। आज मंत्रमयी सावित्री को उच्चारण करने आम नियाली कटकरू निरुपमा आपा को अनुरोध करुचु। निरुपमा आपा आपण मंत्रमयी सावित्री उच्चारण करंतु। आम समस्ते नीरव माँ और प्रभु को ध्यान करूँ। समस्ते टिके साइलेंस। आज द सीक्रेट नॉलेज रो 47 पेज पाठ करिया जाउछि। एंड टेम्पल्स टू द गॉडहेड नॉन कैन सी ए शेपलेस मेमोरी लिंगर्स इन योर स्टिल एंड समटाइम्स व्हेन आवर साइट इज टर्न विदिन earth's ignorant veil is lifted from our eyes. There is a short miraculous escape, this narrow fringe of calamity experience we leave behind mated to us as life, our little walks, our insufficient reach. Our souls can visit in great lonely hours, still regions of imperishable light, all seeing eagle peaks of silent power, and moon flame oceans of swift fathomless bliss, and calm immensities of spirit space. In the unfolding process of the self, sometimes the inexpressible mystery elects a human vessel of descent. A breath comes down from a supernal air, a presence is born, a guiding light awakes, a stillness falls upon the instruments, fixed, motionless like a marble monument. Stone calm, the body is a pedestal, supporting a figure of eternal peace, or a revealing force sweeps blazing in, out of some vast superior continent. Knowledge breaks through, trailing its radiant seas, and nature trembles with the power, the flame. A greater personality sometimes possesses us we wish it we know in ours, or we adore the master of our souls. Then the small bodily ego thins and falls, no more insisting on its separate self, losing the punctilio of its separate path. It leaves us one with nature and with God. In moments when the inner lamps are lit and the life's cherished gates are left outside, our spirit sits alone and speaks to its God. धन्यवाद आपा। केतबेला जाए आम मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सह नीरव माँ और प्रभु को ध्यान करुले। वर्तमान समय है कार्यक्रम गोटे मातृवंदना निवेदन करने आम राउरकेला शुभश्री अपा को अनुरोध करुचु। शुभश्री अपा आपण गोटे कार्यक्रम मातृवंदना टी माँ और प्रभु चरण कमल निवेदन करंतु। शुभश्री अपा राउरकेला। माँ जानी तो बीनु मोर आउ केही नहीं आपणार। माँ जानी तो बीनु मोर आउ केही नहीं आपणार। तू ही मोर सुख शांति, तू ही मोर सुख शांति, तो बाहु छाइरे मो घर आउ केही नहीं आपणार। माँ जानी तो बीनु मोर आउ केही नहीं आपणार। विश्वासर कांथ देई तोळीछि मो घर, ताऊ उपरे लेपिछि माँ जतने नाम तोर। विश्वासर कांथ देई तोळीछि मो घर, ताऊ उपरे लेपिछि माँ जतने नाम तोर।
को डर ଆଉ କେହି ନାହିଁ ଆପଣାର ମା ଜାଣିଛି ତୋ ବିନୁ ମୋର ଆଉ କେହି ନାହିଁ ଆପଣାର ଆସ୍ପୃହାର ଧୂପ ଦେଇ ପୂଜୁଥାଇ ନୀତି ସମର୍ପଣ ଫୁଲ ଦେଇ ଜଣାଏ ପ୍ରଣତି ଆସ୍ପୃହାର ଧୂପ ଦେଇ ପୂଜୁଥାଇ ନୀତି ସମର୍ପଣ ଫୁଲ ଦେଇ ଜଣାଏ ପ୍ରଣତି ମା ପ୍ରସାଦ ବୋଲି ମୁଁ ପାଉଥାଏ ମା ପ୍ରସାଦ ବୋଲି ମୁଁ ପାଉଥାଏ ଆହା ମଧୁର ହସକୁ ତୋର ଆଉ କେହି ନାହିଁ ଆପଣାର ମା ଜାଣିଛି ତୋ ବିନୁ ମୋର ଆଉ କେହି ନାହିଁ ଆପଣାର ତୁ ହି ମୋର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ତୁ ହି ମୋର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ତୋ ବାହୁ ଛାଇରେ ମୋ ଘର ଆଉ କେହି ନାହିଁ ଆପଣାର ମା ଜାଣିଛି ତୋ ବିନୁ ମୋର ଆଉ କେହି ନାହିଁ ଆପଣାର ଆଉ କେହି ନାହିଁ ଆପଣାର ମା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ବାପା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ କମଳକୁ ଉନ୍ମୋଳିତ କରି ରଖିଛି। ସବୁବେଳେ ଏଇଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣ ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ନିବେଦନ କରୁଥାନ୍ତି ଓ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳକୁ ଉନ୍ମୋଳିତ କରି ରଖିଥାଉ। ଧନ୍ୟବାଦ ବାପା, ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଲୋଚନା ହଉଛି, ତାହା ହଉଛି ମାତୃ ରଚନାବଳୀ ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡ, ଯାହାକି ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଫୁଟପାଡ଼ କୋରାପୁଟରୁ ପ୍ରତାପ ଭାଇ। ପ୍ରତାପ ଭାଇଙ୍କର ଆଜି ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ରହିଛି ମାଙ୍କର 1930-1931 ର ଯୋଉ ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଥିଲା, ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟର ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଯୋଉ ଡିସ୍କସନ ହେଡଟି ରହିଛି ଆଜି ଯେ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଓ ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମା। ଆଜିର ଯୋଉ ଟପିକ ରହିଛି ସେଇ ଟପିକ କୁ ସେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା, ଭାଇ ଆପଣ ଆଜିର ଯୋଉ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ରଖିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଓ ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମା, ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତାପ ଭାଇ, କୋଟପାଡ଼ କୋରାପୁଟ। ଶ୍ରୀମାତା ଶରଣ ମମ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶରଣ ମମ ଏବଂ ଏହି ଅନଲାଇନ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ପାଠଚକ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଅପା ଭାଇ ମାନେ, ଆଜିର ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଅଛି ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମା, ଏ ବିଷୟରେ ମା ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଭଲ୍ୟୁମରେ ଯାହା କହିଛି ତାହା ଆଜି ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ମା ଏଇଠି ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଜୀବନ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏ ସାଧାରଣ ଜୀବନକୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଯୋଉ ଜୀବନ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମନା ବାସନା ଭରିକି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କାମନା ବାସନା ଆମ ପାଖରେ ରହିକି ଥାଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ମାନଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ କୃପା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କିଛିଟା ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବା। ଯଦି କାମନା ବାସନାକୁ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଆଣିପାରିବା ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାଠୁ ତାକୁ ଛାଡି ପାରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମ ଅଗ୍ରଗତି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ହେଇକି ରହିବନି। ପାହାଡ ଯେମିତି ଆମେ ପିଲାଦିନ ଗୋଟେ ଗଣିତ କ୍ଲାସରେ ଗଣିତ ସାର୍ ଆମକୁ ବୁଝଉଥିଲେ କି ଗୋଟେ ପୋକଟି ଗୋଟେ କାଠ ଖୁଣ୍ଟି ଉପରେ ଚଢୁଛି, ସେ 3 ମିଟର ଚଢେ ଏବଂ 2 ମିଟର ଓହ୍ଲେଇ ପଡେ। ଯଦି ଖୁଣ୍ଟର ଉଚ୍ଚତା 8 ମିଟର ହୁଏ ତାହେଲେ ସେ କେତେ ଦିନରେ ଚଢିବ?
ଠିକ ଆମ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅବସ୍ଥା। ଆମେ କୃପା ବଳରେ ହଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ନିମିଷକ ଆସ୍ପୃହା ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁ। ଠିକ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁ ସେଇ ପରିମାଣରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅବନତି ଘଟେ। ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ଏପରି ମଧ୍ୟ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତିକି ଅଗ୍ରଗତି କରିଥାଉ ତାଠୁ ଢେର ତଳକୁ ମଧ୍ୟ ଖସି ଯାଉ, ଯେମିତି ଜୋରରେ ତଳେ ପଡିଲା ପରି ଆମେ କଚାଡି ହେଇକି ପଡୁ। ମା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନଉଛନ୍ତି କାମନା ବାସନାର ଖାଇବା ବିଷୟରେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଯୋଉମାନେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଚେତନାରେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା କଣ ଥାଏ ନା କଣ ଖାଇବେ ସେମାନେ, କେତେବେଳେ ଖାଇବେ, ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଖାଇବେ କି ନାହିଁ, ଏଇ କଥା ହିଁ ଭାବୁଥାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ଜୀବନରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରିୟ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏହା ହିଁ ହେଇଥାଏ। ଯଦି କୋଉ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ରୁଚିଲା ପରି ମିଳିଗଲା ତାହେଲେ ସେଇ ପ୍ରକାର ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ କେମିତି ପ୍ରତିଦିନ ମିଳିବ ସେଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାରେ ସେମାନେ ମଗ୍ନ ଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟଟା ଟିକେ ଅଧିକ ହୁଏ, ଯେମିତି ଯେମିତି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କେବଳ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଏଇ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ ଥାଏ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେବଳ ଖାଇବା ଖାଇବା ଖାଇବା। ଆମ ମାନେ ନିଜକୁ ଅବଲୋକନ କଲେ ଜାଣିପାରିବା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଗୋଟେ ହିଁ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ ଖାଇବେ। ପାଠଚକ୍ର ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେହେତୁ ପାଠଚକ୍ର ଆସିବାଟା ଅତି ଭଲ ଜିନିଷ ଏବଂ ପାଠଚକ୍ର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପେଶାଲ ପାଠଚକ୍ର ହୁଏ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯୋଉ ଅପା ଭାଇ ମାନଙ୍କର କିଏ ଖରାପ ଭାବିବେନି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି ନେଇ ଚାଲୁଛେ, ପ୍ରକୃତି ଆମର ଭିତରେ ରହିଛି, ସେ ପ୍ରକୃତିର ରୂପାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଛି। ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର କଣ ଥାଏ ନା ପାଠଚକ୍ର ଆଡେ କମ ମନ ଥାଏ ଏବଂ ପାଠଚକ୍ର ଉପରେ କଣ ପ୍ରସାଦ ଦିଆଯିବ ତା ଉପରେ ବେଶୀ ମନ ଥାଏ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଯଦି ଆମେ ସ୍ତରରେ ଥାଉ ତାହେଲେ ଆମର ସ୍ଥାୟୀ ଅଗ୍ରଗତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିଛି ଅଗ୍ରଗତି କରୁଥିବା କିନ୍ତୁ ସେ ପୋକ ଯେମିତି କିଛି ଅଗ୍ରଗତି କରେ ପୁଣି ଚଢେ କିନ୍ତୁ କିଛି ଓହ୍ଲେଇ ଯାଏ, ଠିକ ସେଇପରି ହିଁ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସ୍ଥାୟୀ ଅଗ୍ରଗତି କିଛି କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା କାମନା ବାସନାକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ସେ କାମନା ବାସନା ଭିତରେ ଲୋଭ ବି ଆସୁଛି ଏବଂ ଲୋଭକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ହବ, ଏଇ ଯୋଉ ଖାଇବାର ଲୋଭ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଲୋଭକୁ ଯଦି ଜୟ କରିବାକୁ ହବ ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମତାର ଭାବ ବିକାଶ କରିବାକୁ ହବ ବୋଲି ମା କହୁଛନ୍ତି। ଫଳରେ କଣ ହବ ନା ଆମର ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଏତେ ପ୍ରକାର ଆସକ୍ତି ରହିଛି ସେ ଆସକ୍ତିରୁ ଆସକ୍ତି ରହିତ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମତା ଭାବ ଆଣିବା ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଏପରି ମନୋଭାବ ଆସିବ, ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଲେ ଆମେ ଖାଇବା, ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ମିଳୁନି ତାହେଲେ ତା ବିଷୟରେ ବି ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ। ଭଗବାନ ମାନେ ଛୋଟ ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମଣିଷ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ କରୁଥିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ କରୁଥିବେ। ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ କୃତଜ୍ଞ ହେବେ। ମନେକର ଗୋଟେ ପଶୁଟିଏ ଜନ୍ମ କରୁଛି, ତା ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବା କ୍ଷଣି କ୍ଷଣି ତା ସ୍ତନରେ ସିଏ କ୍ଷୀର ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କେତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଲାଗି। ତେଣୁ ଯଦି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଗବାନ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଖାଦ୍ୟ ଲାଗି ମୁଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବି କାହିଁକି? ଯାହା ଦରକାର ତାହା ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ଥରେ ଏମିତି ଜଣେ ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଯୋଉ ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କରନ୍ତି ନା ସେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା କୁହନ୍ତି, ପ୍ରବଚନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସାଥିରେ ତାଙ୍କର କିଛି ବି ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଭଳିକି କିଛି ଖାଇବା ଜିନିଷ କିଛି ବି ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସେ ଏ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଜଣେ ଭରସା କରେ ତାହେଲେ ସିଏ
କେବେ ମଧ୍ୟ କଣ ହବ ନାହିଁ ନା ଏଇ ଅନାହାରରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହବ ନାହିଁ, ଏମିତି ପ୍ରବଚନ ଦଉଛନ୍ତି। ଦେଲାବେଳେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଥିଲା ଯିଏକି ତାହା ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହିଁଲା। ତେଣୁ ସେ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କୁ କହିଲା, ସାଧୁ ବାବା ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ବି ତମ ସହିତ ଯିବି। ସାଧୁ ବାବା କହିଲେ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଆସ, ଏବଂ ଦୁହେଁ ଗୋଟେ ଗାଁ ପରେ ଗାଁ ବୁଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏଇ ସମୟରେ ସେ ଲୋକଟି କଣ କରିଛି, ବାଟରେ କଣ ଖାଇବ ସେଥିଲାଗି ସେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ଯାଇଛି। ସେ ନିଜେ କିଛି ରୋଷେଇ ଖାଦ୍ୟ ଧରିଛି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଖରା ବେଳ ହେଇଗଲା, ସାଧୁ ବାବା ବି ଚାଲି ଚାଲି କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇ ପଡିଛନ୍ତି। ସିଏ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ଇଏ ନିଜ ସାଇତି ରଖିଥିବା ତାର ଖାଦ୍ୟ ପୁଡ଼ିଆଟି କାଢିଲା। କାଢିକି ଯେହେତୁ ସାଧୁ ବାବା ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସିଏ କଣ କଲା ନା ସାଧୁ ବାବାଙ୍କୁ ବି ଦେଲା ଆଉ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଖାଇଲା। ତାପରେ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଆଉ ବାବା ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ଆଜି? ବାବା ଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଭଗବାନ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ଭଗବାନ କେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ? ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି। ନା, ସାଧୁ ବାବା କହିଲେ ତୁମ ମାଧ୍ୟମରେ ମତେ ଭଗବାନ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା ସେମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ପୁଣି ଗଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ନା ଆଉ କିଛି ଖାଇବାର ପାଖରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ସେ ଲୋକଟି ଭାବୁଛି, ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଭାବୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧୁ ବାବା କଣ କରିବେ ଦେଖିବା। କିଛି ସମୟ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡର ଗୋଟେ ଗଛ ତଳେ, ଗଛର ଚାରିପଟେ ଏରୁଣ୍ଡି ପରି ରଖାଯାଇଛି, ସେଇଠି ବିଶ୍ରାମ ନେଇଛନ୍ତି। ନେଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଲୋକଟି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗରମ ଗରମ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିଛି ଏବଂ କହୁଛି, ବାବା ମତେ ଗତ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଥିଲା ଆପଣ ଏଇଠି ଆସିବେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହଉଛି କ୍ଷୀରି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ମୁଁ କ୍ଷୀରି ଆଣିଛି। ତାପରେ ଏଇ ଲୋକଟି ବୁଝିପାରିଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ କାମ କରେ ତା ପାଇଁ କିଛି ବି ଅଭାବ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାକୁ କିନ୍ତୁ ଆସକ୍ତି ରହିତ ଭାବରେ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ। କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଚିନ୍ତା କରେ। ତାର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ ସବୁ ଭଗବାନ ତାକୁ ଯୋଗେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତାର ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଯୋଗେଇ ଦେବା ପାଇଁ, ମାନେ ତାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର, ଯଦି ତାର ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ, ତାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ତାକୁ ଭୋକରେ ବି ରହିବାର ଦରକାର ପଡିପାରେ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ତାକୁ ଭୋକରେ ରଖିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କଣ ଶିଖେ, ଯଦି ସେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରେ, ତାହେଲେ ଦେଖାଯାଏ ତାର ଅଗ୍ରଗତି ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୁଏ। ଏପରିକି ବିଭିନ୍ନ କଠିନକର ପରିସ୍ଥିତି ବି ତାକୁ ଜୀବନରେ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ସେ କଠିନକର ପରିସ୍ଥିତି ତାକୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ତାକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ଆସେ। ତେଣୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି କଥାଟି ଆମ ବିଷୟରେ, ଏଇ ବିଷୟଟିକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା, ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା, ଦୃଢ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବୁଝିପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଏତେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଯେତିକି, ତାହା ଆମ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚିବ। ତାପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଉ ଆସକ୍ତି କଥା ତ କହୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଉ ଆସକ୍ତି ଅଛି ବା ଖାଦ୍ୟ ସଂଯମର ଉପାୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ତମେ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି, ଆପଣ ମାନେ ଭଲକି ବୁଝିପାରିବେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ସିଗାରେଟ ପିଉଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଜଣେ ଆସି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣ ଏତେ ସିଗାରେଟ ପ୍ରତି ଏତେ ଆସକ୍ତ କାହିଁକି? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଉତ୍ତର ଥିଲା, ଆପଣ ସିଗାରେଟ ଛାଡିବା ପ୍ରତି ଏତେ ଆସକ୍ତ କାହିଁକି? ଆକୁ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା, ତାହେଲେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଆସକ୍ତି ଉଭୟରେ ହିଁ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାକୁ
ମାନେ ତାକୁ ସଂଯମ କରିବା ବିଷୟରେ ଡେଲି ସବୁ ସମୟରେ ଭାବିବା, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଉପାୟ ନୁହେଁ। ଯେମିତି ଭଲ ଖରାପ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେତିକି ମାନେ ସେଇଟା ତ ଭଲ ନୁହେଁ ଆମ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ବିଷୟ ବି ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ମାନେ ତା ଭିତରେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ମାତିକି ରହିବା, ସେଇଟା ବି ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ। କଣ ପାଇଁ? ପ୍ରକୃତ ଭଲ ବୋଲି ଯେମିତି ମା କହୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଭଲ ମାର୍ଗରେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସର ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦାସ ହେଇଯିବ ନାହିଁ। ସେଇଟା ନ କଲେ ଯେମିତି ତମର ନ ଚଳେ, ସେଇଟା ଯେମିତି ହୁଅ ନାହିଁ। ଭଲ ଜିନିଷରେ ବି ତମେ ଆସକ୍ତ ହୁଅନି। ତା ପାଇଁ ତମେ ରହିବ କଣ? ପୁରାପୁରି ଉଦାସୀନ ଭାବ ରହିବ। ତାର ଭଲ ପାଇଁ ବି ରହିବନି, କି ଖରାପ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହିବନି। ତେଣୁ ତମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭାବନା ରହିଛି, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନାସକ୍ତିର ଯୋଉ ଭାବନା ରହିଛି, ସେ ଭାବନା ମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡିବ। ତା ଉପରେ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ମହତ୍ଵ ଦେବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଅତି ଶୀଘ୍ର ହେଇଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ମା କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ କେମିତି ହେଇପାରିବ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଅଛି, ଆମର ଯୋଉ ଗଭୀରରେ, ଚେତନାର ଗଭୀରରେ ଯୋଉ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଅସଲ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ। ସିଏ ଯଦି ଆମ ଜୀବନର ଭାଗଡର ନିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷଟି କଣ ହୁଏ? ଅତି କଣ ହେଇଯାଏ ନା ସହଜ ହେଇଯାଏ। ଯେମିତି ମନେକର ଆମର ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତାରେ ଯଦି ଚୈତ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ପଡେ, ତ ପ୍ରାଣିକ ଭିତରେ ଯୋଉ ମଳିନତା ଅଛି, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଳିନତା କଣ ହେଇଯିବ ନା ଠିକ ହେଇଯିବ, ଯଦି ସେଇ ଭିତରେ ଚୈତ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ପଡେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଭାବିବାକୁ ପଡିବ, ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ଏସବୁ ଆମ ଜୀବନ ଉପରେ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଭଗବାନ। ଭଗବାନ ହିଁ ଆମ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଯଦି ଜଣେ ଏତିକି ଅନୁଭବ କରିବ, ଏଇ ଅନୁଭବ ହେବା ପାଇଁ ତା ଭିତରେ କିଛି ଚୈତ୍ୟର ବିକାଶ ହେବା ଦରକାର। ଯାହାର ଚୈତ୍ୟର ବିକାଶ ହେଇନଥିବ, ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଏତିକି ଅନୁଭବ କରିପାରିବନି ଯେ ଭଗବାନ ହିଁ ତାର ପାଇଁ ସବୁ କିଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ବିନା କିଛି ବି ନୁହଁ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ କେତେବେଳେ ଆସିବ? ଯେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ କିଛି ଚୈତ୍ୟର ବିକାଶ ଘଟିବ। ଏବଂ ଏଇ ଚୈତ୍ୟର ଆୟତନ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ବାସ କରିବ, ସେ ବାସ କଲା ବେଳେ ସେ ସକଳ ପ୍ରକାର ଆସକ୍ତିରୁ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇପାରିବ। ତାର ଏଭବକୁ ତାର ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ସେ ଚାଲି ଯାଇପାରିବ। ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆସକ୍ତି ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମନା ବାସନା ତା ପାଖରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ମାନେ କିଛି ସନ୍ତାପ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବାସନା କଣ କରେ ନା ଆମକୁ ଜ୍ୱର ପରି ମାଡି ବସେ। ଆମେ ଏମିତି ଅନୁଭବ କରୁଥିବା, ଏଇ ଜିନିଷ ମତେ ମୁଁ ଆଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ବୋଲି ଭାବୁଥିବା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଯେମିତି ଜ୍ୱର ଯେମିତି ହଠାତ୍ ଆସେ, ଜାଣିପାରୁନୁ ଆମେ, ସେଇପରି ଆସେ ଯେମିତି, ଠିକ ସେମିତି ଏଇ ପ୍ରକାର କାମନା ବାସନା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମାଡି ବସେ। ସେମିତି ସେ ଯଦି ଆମର ଚୈତ୍ୟର ପ୍ରଭାବରେ ରହିବା, ଚୈତ୍ୟର ଆୟତନ ଭିତରେ ରହିବା, ତାହେଲେ ଏଇ ସବୁ କିଛି ଘଟିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇ ଚୈତ୍ୟ ଚେତନାର ଆୟତନ ଭିତରେ ନାହୁଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭୁଲ ମାର୍ଗରେ ଯିବାର ରାସ୍ତା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଇ ରହିଛି। ସବୁବେଳେ ଆଶଙ୍କା ସେଇ ମାର୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ଆଶଙ୍କାଟି ରହିଛି ହିଁ ରହିଛି। ମାତ୍ର ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଚୈତ୍ୟର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଏବଂ ସେ ଚୈତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚୈତ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ଭିତରକୁ ଯାଉ, କିନ୍ତୁ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଯାଉ, ତାପରେ ପୁଣି ଯେମିତିକୁ ସେମିତି ହେଇଯାଏ। ଜଣେ ଯଦି ସେମିତି ନ କରି ସେ ଯଦି ସ୍ଥିର ଭାବରେ ସେଇ ଆୟତନ ଭିତରେ ରହିପାରିବ ଏବଂ ସେଇ ସ୍ଥିର ରହିକି ଯଦି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇ ପାରିବ, ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଜିନିଷଟି ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିବ।
ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁ ଜୀବନରେ ଯାହା ଘଟୁଛି ଆମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପାଇଁ ଘଟୁଛି। ମା ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଆମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଘଟିବ କେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଦେଇଦେବା। ତାହେଲେ ମାନେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତରେ ହଉ କିମ୍ବା ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ମାନ ହଉ, କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଶକ୍ତି ତୁମକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବନି, ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବନି ବୋଲି ଯୋଉ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମା ବହିରେ କହିଛନ୍ତି ତାହା ଘଟିବ। ତେଣୁ ଆମର ମାର୍ଗ ହଉଛି ସମର୍ପଣ। ଏବଂ ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସମର୍ପଣ କରିବାର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟି, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ପୁରସ୍କାର। ଆମେ ସମର୍ପଣ ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ଆମେ ନିଜ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ କରିପାରୁନେ, ସମର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ତାହା ଅତି ସହଜରେ ଆମ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ହବ। ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦାନୁଭୂତି ଆଣିଦବ। ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ କିଏ କୌଣସି ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ ହୁଏନି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ଭାବ ଜାତ ହବ, ଗୋଟେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ତା ଭିତରେ ଆସିବ। ମୋ ପଛରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଯଦି ସେଇପରି ଜଣେ ଅନୁଭବ କରିପାରେ, ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଚାଲେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅସହାୟତା ତା ଭିତରେ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣେ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ଜାଣେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣେ, ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ଟାଉଟର ମାନେ ବେଶୀ ଟାଉଟରି କରନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଟେ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାଏ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର କଣ ହୁଏ, ଭାଉ ବଢିଯାଏ। ସେମାନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି ମୋ ବିନା ମାନେ ମୁଁ ହଉଛି ସର୍ବେସର୍ବା, କିଛି ବି ମୁଁ କରିପାରେ। ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଜିନିଷରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢି ଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ଉନ୍ମୁକ୍ତତା ବଢିଯିବ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ସବୁ କିଛି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଅନୁଭବ କରିବ ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଶକ୍ତି ଅଛି। ତେଣୁ ତାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ବଢିଯିବ ଏବଂ ତାର ନିରାପତ୍ତା ବିଷୟରେ ତାର ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ଅବକାଶ ନଥିବ। ଆମେ ଆମ ନିରାପତ୍ତା ବିଷୟରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ କହିବ ଏ ଜଗତର ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ମାନେ ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶକ୍ତି ପାଖରେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ସମର୍ପିତ, ସେତେବେଳେ ଏପରି କାହା ମୋ ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ମୁଁ କାହିଁକି ଏତେ ଅଧୀର ହେବି। ମାଙ୍କୁ ଥରେ ଜଣେ ହୋଟେଲ ବାଲା ମାନେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବାଲା ବହୁତ ଲସ୍ ହେଲା, ତାର ବହୁତ ଲସ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ସିଏ ମା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ସିଏ ଆସିଛି ଏବଂ ମା ତାକୁ ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଉପହସିତ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦେଖି ହସୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ତୋର ଏତେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଲସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଏ ଟଙ୍କାଟି କଣ କରିବ, ତତେ ଟଙ୍କାଟି ତୋର କଣ କାମରେ ଆସିବ। ଏଇଟା ଆମର ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଲୋକଟି ବୁଝିପାରିଥିଲା। ସେ କହିଲା ଏ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କାଟି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପରି, ମାନେ ଗୋଟେ କୃପା। ଏବଂ ସେ କୃପା ଯିଏ ପୃଥିବୀକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛି, ସିଏ ମୋର ଖାଲି ହୋଟେଲକୁ ସଜାଡି ପାରିବନି, ହୋଟେଲ ବିଜନେସ ଟା କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ମନୋଭାବ ଉପରେ ରହିଲା, ତାକୁ କେମିତି ଜଣେ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବ। ତେଣୁ ଯଦି ମନୋଭାବ ଠିକ ରଖିବ, ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ହିଁ କେତେ ବଡ ଶକ୍ତି ନିହିତ ଅଛି ସେ ଜଣେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ, ତାକୁ ନେଇ କାମରେ ଲଗେଇ ପାରିବ। ଏବଂ ଯାହାର ଯଦି ବାହ୍ୟ ମନୋଭାବ ଅଛି, ତାକୁ ତ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନିଅଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ତା ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଅଭାବ ବୋଧ ରହିବ। ପ୍ରକୃତରେ ଗରିବ ହଉଛି ସିଏ ଯାହା ଭିତରେ ଏ ଗରିବର ଭାବ ରହିଛି ଏବଂ ସିଏ ହଉଛି ଧନୀ ଯାହା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଧନୀର ଭାବ ଅଛି, ସବୁ କିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଗୋଟେ ଭାବ ରହିଛି, ସିଏ ହଉଛି ସବୁବେଳେ ଧନୀ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଯଦି ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ହିଁ ଭଲ। କଣ ପାଇଁ? ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷ ଯେମିତି ହେଲେ ଆମକୁ ଆସିବ, ଗୋଟେ ହେଲା ଆନନ୍ଦାନୁଭୂତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ହେଲା ଗୋଟେ ନିରାପତ୍ତା ଭାବ ଆମ ଭିତରେ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ ଓ ଅବିଚଳ ଭାବରେ ଚୈତ୍ୟସ୍ତରୀୟ ହୋଇ
ନ ପାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଘାତ ଅବଶ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚ। ଆମେ ଯୋଉ ଏଇ ସମର୍ପଣ କରୁଛେ ଏଇଟା ଚୈତ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମର୍ପଣ ହେବା ଉଚିତ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମର୍ପଣ ଅଛି। କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇପାରେ, ସବୁ ଆଡୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିଛି ବି ତାର ଲାଭ ଦେଲାନି, ମାନେ କିଛି ବି ତାକୁ ଦେଖାଗଲାନି, ଲାଷ୍ଟକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇପାରେ। ଏଇଟା ଚୈତ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମର୍ପଣ ନୁହେଁ। ଚୈତ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମର୍ପଣ ହେଲା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାବ, ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରି ନଲେଜ କି ସବୁ କିଛି ସମର୍ପଣ କଲେ ହିଁ ତାର ମଙ୍ଗଳ ଅଛି। ଏଇ ପ୍ରକାର ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତଃପୂର୍ତ୍ତ ଜ୍ଞାନ, ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ସମର୍ପଣ ନ କରିଛି, କିଛି ପାଇବାର ଆଶାରେ ଯଦି ସମର୍ପଣ କରିଛି, ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ କିଛି ବ୍ୟାଘାତ ଆସିବାଟା ହିଁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଚୈତ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଯଦି ସମର୍ପଣ ତାର ହଉଛି, ତାହେଲେ ତାର ମାର୍ଗଟି ଉଜ୍ଜଳମୟ ହବ। ତେଣୁ ଯଦି ଚୈତ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସେ ସମର୍ପଣ ନ କରିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ଧକାରମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯାକ ତା ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ। ଏବଂ ମା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ଚୈତ୍ୟ ଚେତନା ହିଁ ଅବାରିତ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଚାଲିଥିବ। କେବଳ ଚୈତ୍ୟର ଗତିଟି ହିଁ ସତ ଏକ ଆରୋହଣାତ୍ମକ ଗତି ହୋଇ ରହିଥିବ। ଏଠି ମା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଚୈତ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜଣେ ଅଗ୍ରଗତି କରେ, ତାହେଲେ ସେ ସବୁବେଳେ ଆରୋହଣ କରେ। ସେ ଚୈତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଆରୋହଣ କରେ। ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ତାର ପଶ୍ଚାତ ଗତି ନାହିଁ, ତଳକୁ ଖସିଯିବା ନାହିଁ। ସେ ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ଚାଲୁଥାଏ। ଚେତନା ସ୍ତରରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଥାଏ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେ ଚୈତ୍ୟ ସ୍ତରରେ ହିଁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ମା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଏବଂ ଚୈତ୍ୟ ଚେତନାକୁ ହିଁ ତୁମର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିନ ପାରିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ଯଥାର୍ଥରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କଦାପି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ମା ଚିରନ୍ତନରେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗଠନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ ହେଉଛି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ନେଇକି ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ବିଜୟ ହେଉଛି ଭଗବାନ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରି ତାକୁ ଗଠନ କରିବେ। ସେଇଟା ହେଉଛି ତୃତୀୟ ବିଜୟ। ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯୋଗ ସାଧନା, ସେ ସବୁ ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ ଅର୍ଥ ଜଣେ ସମର୍ପଣ ନିଜେ କରିଦବ, ତାପରେ ତା କାମ ଶେଷ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏଇ ଯୋଗରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ବିଜୟ ଆସୁଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି ଭଗବାନ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଲେ, ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କ ପରି ତାକୁ ଗଢିଲେ। ତ ଏଇଠି କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଅନୁଭବ କରିବ କି ଚୈତ୍ୟ ହିଁ ତାର ଅସଲ ସତ୍ତା, ସେଇ ଚୈତ୍ୟ ହିଁ ତା ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟକ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଦରକାର। ଏବଂ ଯିଏ ଯେତେ ଭିତରୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିନାହିଁ, ମାନେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାବରେ ଯେତେ ଅଗ୍ରଗତି କରିନାହିଁ, ବାହ୍ୟ ସପୋର୍ଟ ଗୋଟେ ତାକୁ ବହୁତ ଦରକାର। ଅର୍ଥ ତାକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ଚାକିରିଟିଏ ଦରକାର, ସମାଜରେ ଚାଲିବାକୁ ହେଲେ ଭଲ ଗୋଟେ କ୍ଷମତାଟିଏ ଦରକାର, ତାକୁ ପୁରସ୍କାର ଦରକାର, ତାକୁ ବାହା ଦରକାର। ଯୋଉ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଅନୁଭବ ହୁଏ, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ମୋ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ହଉଛି ମତେ ଏଇଟା ଦରକାର, ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଏନାଲିସିସ୍ କରି ଜାଣିବା ଉଚିତ, ବା ନିଜକୁ ଜଣେ ମାନେ ପରଖି ଜାଣିବା ଉଚିତ ମୋ ଭିତରେ କେତେ ଫମ୍ପା। ଫଳରେ ଏଇ ବାହ୍ୟ ସପୋର୍ଟ ଯାକ ମତେ ଦରକାର ପଡୁଛି। ମତେ ବାହାରେ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ଦରକାର, ମତେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେମିତି ମୋର ଗୋଟେ ଖାତିର କରିବେ, ଏ ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ ଜଣେ ଯଦି ଭିତରେ ଥାଏ, ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେ ଭିତରେ ବହୁତ ଫମ୍ପା ହେଇକି ଅଛି। ଏବଂ ଏସବୁ ଯାହାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ହଉନାହିଁ, ତା ଭିତରେ ତାର ନଜର ହିଁ ଯାଉନାହିଁ, ତା ଭିତରେ ସେ ଏତେ ସଚେତନ ବି ନୁହଁ,
ताहले जानिबे से भितरे भितरे बहुत मजबूत अच्छी तार अंतरसत्ताटी तार बाह्य जीवन को नियंत्रण कला परी अवस्था रे अच्छी तेणु आम भितरे ए भाव जेतेबेले आसे सेतेबेले निजको निजे आमे मूल्यांकन करबा कथा मु केते फंपा हेकि अछि आ मते केते निता हवाको तेणु एठी मां कहउचंती एई चैत्य भितरे जेतेबेले आमे रहिबा ताहले आम भितरे विभिन्न जो शक्ति आसी विभिन्न संघात करंती सेटा मध्य से माने करि परिबे नाही तापरे मां कहउचंती हमकु कि तुम माने मते पचारि पारो कि आमर यथार्थ सत्ता को आमे किपरि जानिबु किपरि ताकू आकांक्षा करिबु ताहले मां एठारे उत्तर दउचंती एठारे मां कर सीधा सड़क मु वार्तालाप कहूची तुमे माने मते पचारिबो आमर यथार्थ सत्ताटी को आमे जानि परिबा किपरि तुमे ताहारी जाचना कर ताहारी लागि आकांक्षा रख अन्य सब किछि अपेक्षा ताहाकि अधिक चाह एठारे थिबा तुम मानक मध्यरु अधिकांश या द्वारा निश्चय प्रभावित होइछंती सत मात्र ताहा केवल एक प्रभावरु अनेक अधिक होई परिबा उचित ताहा सहित तुमरो एकात्मकता अनुभव करि परिबा उचित मां गोटे सुंदर कथा कहले मां कहउचंती तुमे तुमरो यथार्थ सत्ता को किपरि जानिबो मां कहउचंती तुमे आकांक्षा कर फास्ट तुमे इच्छा कर केवल दिन को 5 मिनिट इच्छा करले हेबनी तुमर समस्त समय रे से प्रकार इच्छा ही थाए ताहले से निश्चय आसे मां को जने प्रश्न करचंती मां उल्कापात समय रे जदि जने किछि मागे ताहले ताकू मिले बोली गोटे विश्वासटी रहिछि ता कोन सत मां कहले मिली पारे किंतु ताहा उल्का पड़िबा समय रे तमे कहिछ बोली मिले नाही कोन पई ना उल्काटी पड़े अति अल्प क्षण पई सेई समय रे तुमे कोन बा मागिबो जहा तुम चिंता चेतना रे सब बेले खेली बुलुथुबो सेते बेले ही ताहा मने पड़िबो तुमे जो विषयटी को सब बेले भाबुथुबो सेई विषयटी ही से अल्प क्षण भितरे मने पड़िबो सेमते गोटे छोट कथाटी मने पड़ुची जने व्यक्ति जीवन सारा जहा अख्तियार करची मृत्यु समय रे ताहाकू ही से मने पकेबो जेमति जने लोभी व्यक्ति मृत्यु समय रे कोन करि पारे केवल से टंका पैसा ए कथा ही भाबी पारे आउ किछि ता पाखरे भगवान कर कथा भाबिबा पे बेळ न थाए सब बेले ए कथा ही ता भीतर भावना रे आसे सेमति गोटे छोटिया गल्पटिए आउ जने निहाती कृपण व्यक्ति से तार 5 ताला घर अछि से घर उपरे थरे से बुलुथिबा समय रे से घर उपरु तळकु खसी जाउछि से जानिछि मरजिबो किछि क्षण माने अल्प क्षण भितरे मरजिबो एवं सेई बिल्डिंग रो सेकंड फ्लोर रे से 5th फ्लोर रे अछि सेकंड फ्लोर रे ता स्त्री रोसई करथला से जतळ खस जाउथला ता स्त्री को कहला मु किछि क्षण पर मरबी तेणु गोटे मिल्स कमे दे तार अर्थ सी से को किछि भी कहि पारला नहीं मां कर ना भगवान कर ना नहीं पारला नहीं कोन पई ना तार चिंता चेतना रे कृपणता ही भरी रही तेणु से मरी गले केवल गोटे मिल्स टा लॉस हो जीवो जदि ता स्त्री रोषे कर देई थाए ताहले सेतिकी ही चिंता करि पारला किंतु से मरिबा समय रे कोन करिबा उचित से सब विषय रे से चिंता करि पारला नाही तेणु जने जीवन क्षेत्र भितरे ए जीवन भितरे
ଯାହା ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥାଏ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଚାହିଁବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ବି ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ ଜୀବନର କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚାହିଁଲେ ହେବନି। ସେଇ ଚାହିଁବାର ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦିନରେ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭାବଟିକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଉଚିତ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବା ଉଚିତ। ଅବଶ୍ୟ ପାଠଚକ୍ର ଏଇଠି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପାଠଚକ୍ରଟି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାଟି ଭିତରେ ସୀମିତ ହେଲେ ଆମେ ଚୈତ୍ୟକୁ ପାଇବାଟା ବହୁତ ଡେରି ହେଇଯିବ। ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଡେରି ହେଇଯିବ। ସେ ପାଠଚକ୍ରର ଭାବଟିକୁ, ସେ ପାଠଚକ୍ରର ଚେତନାଟିକୁ ଆମର ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ଯଦି ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଦେଇପାରିବା, ତାହେଲେ କାମଟି ଅତି ତୀବ୍ର ଭାବରେ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆମ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ନେଇପାରିବା, କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଛି, କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଛି। କଣ ପାଇଁ? ଆମ ଚାହିଁବା ଉପରେ, ଆମର ଆକାଂକ୍ଷା ଉପରେ ଆମକୁ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଆମେ କେତେ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ତାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏବଂ ଚୈତ୍ୟ ଭାବରେ ଚାହୁଁଛୁ ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାବରେ ଚାହୁଁଛୁ। ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାବରେ ଚାହୁଁଛୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ନାକଟି ଗୋଟେ ଦିନ ଫାଟିବ ହିଁ ଫାଟିବ। କଣ ପାଇଁ? ସେଇ ଜାଗାରେ ଅତି ପିଓର ଜିନିଷ ହିଁ ଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠକି ଦେଇପାରିବା। ଆମେ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠକି ଦେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଠକି ପାରିବା, ଏ କଥା ସବୁବେଳେ ଆମ ମାନେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କରନ୍ତି, କିଛି ଯଦି ଖରାପ କାମ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଫଟୋ ଥାଏ, ସେ ଫଟୋ ଉପରେ ଗୋଟେ ପର୍ଦା ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଫଟୋ ଉପରେ ପର୍ଦା ପକେଇଦେଲେ ଭଗବାନ ଯେ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରକାର ମୂର୍ଖାମିରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯେ ସମସ୍ତ ଆଡେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆମେ ଯୋଉ ଭିତରେ ଲୁଚିକି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଆମର ପରମ ମୂର୍ଖାମି ଯେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପର୍ଦା ପକେଇ ଦେଇକି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ସେ କିଛି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ମା ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର କାମନା ବାସନା ଭିତରେ ରହିଥିବ, ତାହେଲେ ତମ ଚେତନାଟି ଅତି ଅନ୍ଧାର ହେଇକି ରହିଥିବ ଏବଂ ଏଇ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଯଦି ତମେ କିଛି ଖୋଜିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଯଦି ଏମିତି ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଆମକୁ କିଛି ଖୋଜିବାକୁ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋକଟିଏ ନେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସେଇ ଆଲୋକଟି ହଉଛି ଏଇ ଚୈତ୍ୟର ଆଲୋକ। ଆମ ଚେତନାର ଅନ୍ଧକାର ଗଳିଯାକୁ ଯଦି ଆଲୁଅମୟ କରିବାକୁ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏଇ ଚୈତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସେ ଆଲୋକଟି ଆସିବ ଏବଂ ସେଇ ଆଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଅନ୍ଧକାର, ଚେତନାର ଅନ୍ଧକାର ଗଳିଯାକ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହୋଇ ଉଠିବ। ତେଣୁ ମା ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ତୁମେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ତା ବୋଲି କହୁଛ, ତାହାକୁ ନେଇ ତୁମକୁ ତୁମର ଯଥାର୍ଥ ଚୈତ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସହିତ ଯୋଡି ଶିଖିବାକୁ ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉ ମୁଁ ନିଜେ ବୋଲି ଯାହା କହୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ମୁଁ ନିଜେ ଯାହା, ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଅହଙ୍ଗର ଗୋଟେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସେଣ୍ଟରରେ କଣ ଅଛି ନା ଅହଙ୍ଗ ବସିଛି ଏବଂ ଏ ଅହଙ୍ଗ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପରିଚୟ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅହଙ୍ଗଟି ଯୋଡି ହେଇଯିବାକୁ ପଡିବ କାହା ସହିତ ନା ସେଇ ଚୈତ୍ୟ ସହିତ। ତାହେଲେ ସେ ଅହଙ୍ଗଟି ବୁଝିପାରିବ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେ ସେ ଜୀବନର ଯୋଉ ଚଳେଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଆସନରେ ବସିଛି, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଜୀବନକୁ ଚଳେଇ ପାରିବନି, ସେ ନିଜେ ବୁଝିପାରିବ ଏବଂ ସେ ଆପେ ଆପେ ନିଜର ଆସନଟି ସେ ଚୈତ୍ୟକୁ ଦେଇଦବ। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କଟିଏ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଚୈତ୍ୟ ଅଛି, ସେ ଚୈତ୍ୟ ଗୋଟେ ଉପସ୍ଥିତି ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସତ୍ତାଟିଏ ପରିଣତ ହେଇନାହିଁ, ଗୋଟେ ଫୁଲ ବିଙ୍ଗ ଟିଏ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନାହିଁ ଚୈତ୍ୟର। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ତା ଉପରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ତା ପ୍ରତି ଆମେ ଆକାଂକ୍ଷିତ ହେବା, ତାହେଲେ ସେ ଧୀରେ 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 ଯେମିତି ଗୋଟେ ମାର ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟି କେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ତିଆରି ହଉଥାଏ, ଠିକ ସେମିତି ଆମର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ସେ ଚୈତ୍ୟଟି ତିଆରି ହଉଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଙ୍ଗଟି ହେଇନାହିଁ। ସେ କେମିତି ତିଆରି ହବ, ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହ୍ୟ ସତ୍ତା ଗୁଡିକ ତା ପାଖରେ ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହି କେବଳ ତାକୁ ହିଁ ନିଜର ନେତା ବୋଲି ଭାବିବେ, ସେତେବେଳେ ସିଏ
ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ପରିଣତ ହେବ ଏବଂ ଆମ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନେବ। ତେଣୁ ଏଠି ମା କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ସେଇ ଯୋଉଟା ଆମର ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ତା ବୋଲି କହୁଛୁ ତାକୁ ସେଇ ଚୈତ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି ଅତି ମିଶ୍ରିତ ହେଇକି ଅଛି ଏବଂ ସେ ତାର ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ଭାବ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହଉଛି, କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ଏବେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ପୁଣି ଆଉ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛାଡୁଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦଉଛି। ଏବେ ଏଇ ପ୍ରକାର ରୁଚି ରଖୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଗଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁଚି ଆସୁଛି। ଏମିତି ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ ଆମ ଭିତରେ ସତ୍ତାଟି ରହିଛି ସେ ଗୋଟେ ବିମିଶ୍ରିତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଅଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆମ ଭିତରେ ଅସ୍ଥିରତା ରହିଛି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଅସ୍ଥାୟୀତା ବି ରହିଛି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଗତି ସ୍ପନ୍ଦନ ରହିଛି। କୌଣସି ସ୍ପନ୍ଦନ ଆମ ପାଖରେ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, ଖରାପ ସ୍ପନ୍ଦନ ନୁହେଁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସୋ କଲ୍ଡ ଖରାପ କହୁଛେ କିମ୍ବା ସୋ କଲ୍ଡ ଭଲ କହୁଛେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ସେ ସ୍ପନ୍ଦନର କିଛି କଣ ନାହିଁ ନା ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେ ଅସ୍ଥିର ହେଇକି ସବୁବେଳେ ରହୁଛି। ଏବଂ ସେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନଦୀ ସଦୃଶ, ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ହେଇକି। ନଦୀ ଯେମିତି ସିଧା ଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ମା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆର୍ଟ କରିକି ଦେଖେଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏମିତି ରାଉଣ୍ଡ 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 ଯେମିତି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଥାଏ, ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ପରି ବୁଲେଇକି ସେ ଗୋଟେ ଟପ୍ କୁ ଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା ହଉଛି ସାଧାରଣ ମାର୍ଗ ଏବଂ ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସିଧାସଳଖ ଗାର କାଟିଦେଲେ କହିଲେ ଏଇଟା ଯୋଗର ମାର୍ଗ। ଠିକ ସେମିତି ଏଇଠି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଗୋଟେ ନଦୀ ପରି। ନଦୀ ଯେପରି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ ରେ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ବଙ୍କା ଟଙ୍କା ଅଙ୍କା ବଙ୍କା କେତେ ପଥ ଦେଇକି ଅତିକ୍ରମ କରେ, ଠିକ ସେମିତି ଆମର ଏଇ ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକ ଜୀବନ ବା ସାଧାରଣ ଜୀବନ ସେଇପରି ଭାବରେ କଣ ହୁଏ, ଗୋଟେ ନଦୀ ତୁଲ୍ୟ ସେ ବହିକି ଯାଏ, ସିଧାସଳଖ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ କହୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାଟି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାନସିକ ସ୍ତର ରହୁଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରାଣିକର ରହୁଛି, ଅନ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜଡ ହୋଇ ରହିଯାଉଛି। ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ଟି ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ ଯୋଉ ମଣିଷ ବୋଲିକି ଆମେ କହୁଛେ, ମଣିଷ ରୂପରେ କେବଳ ମୃଗ ଏଇଠି ଚରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ରୂପେଣ ମୃଗାଶ୍ଚରନ୍ତି, ଅର୍ଥ ଆମେ ଯୋଉ ମଣିଷର ଜଣେ ମନ ମୁଖ୍ୟ, ସେଇ ମନର ଚେତନାରେ ବା ମନର ସ୍ତରରେ ଆମେ ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହୁ, ବହୁତ ସମୟ କଟଉ ଆମର ପ୍ରାଣଭୂମିରେ ଏବଂ ଜଡଭୂମିରେ। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେପାରେଟ ସ୍ୱଭାବ ରହିଛି। ଜଣ କଣ ଚାହେଁ, ଏସ୍ ଆରାମ ଚାହେଁ, ଅଳସୁଆମୀ ତା ଭିତରେ ଭଡିକି ରହିଥାଏ। ସେ କେମିତି ଖାଇବ ପିଇବ ଆରାମରେ ରହିବ, ଏଇ କଥା ଜଡ ସ୍ତର। ପ୍ରାଣ ସ୍ତର କଣ, ସବୁବେଳେ ତା ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତ ଭାବ, ବ୍ୟଗ୍ର ଭାବ, ଉଗ୍ର ଭାବ, ସବୁ କିଛି ନିଜର କରିବାର ଆଶା, ତା ଭିତରେ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏସବୁ ହଉଛି ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତର। ମାନସିକ ସ୍ତର ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ବୁଝିବା, ତାର ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା, କିଛି ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବା, ଏସବୁ ମାନସିକ ସ୍ତର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଆମର ସ୍ତର ଗୁଡିକ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚେଞ୍ଜ ହଉଥାଏ। କେତେବେଳେ ଆମେ ଜଡସ୍ଥ ହେଇକି ରହିଥାଉ, କେତେବେଳେ ମାନସିକ ହେଇକି ରହିଥାଉ, କେତେବେଳେ ପୁଣି ପ୍ରାଣିକ ହେଇକି। ଯେମିତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ କବିତାରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଧ୍ୟାନରେ କେତେ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଉଠିଲି ଏବଂ ମୋର ଖାଇବାଟା ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ବୋଲି ମୁଁ ରାଗିଗଲି। ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲି କାହିଁକି ମୋର ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବାଟା ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ କଣ କରୁ ନା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଆମେ ବାସ କରୁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହବ ମୁଁ କୋଉ ସ୍ତରରେ ଅଛି ଏବଂ ମତେ ସେଇ ସମୟରେ କଣ କରିବାକୁ ହବ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଯେହେତୁ ଆମେ ମଣିଷ ରୂପରେ ରହିଛୁ, ତେଣୁ
ସବୁବେଳେ ମନ ସ୍ତରରେ ଥିବା ତାହା ଠିକ ନୁହେଁ। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଏ ସିନା ସେମାନେ ମନ ସ୍ତରକୁ ଆସିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରରେ ରହିଯାଆନ୍ତି। ଯେମିତି ମା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ସିଧା ପଶୁରୁ ଯୋଉମାନେ ମଣିଷ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚେତନା ସେ ପଶୁର ହେଇକି ରହିଛି। ତେଣୁ ପଶୁ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ସେମାନେ ସହଜରେ ଛାଡି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କରନ୍ତି ନା ଯେହେତୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିଛନ୍ତି ସେ କଣ ପାଇଁ ତା ଭିତରେ ସେମିତି ମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ବିକୃତି ଆସୁଛି, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ସଦୟ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୃପାକୁ ସେଇଠି ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ସେ କ୍ଷୀର ପିଇ ଦଉଥିଲେ, ଯୋଉ ଲୁଚିକି ମାଙ୍କର କ୍ଷୀର ପିଇ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମା ବହୁତ ଡିସିପ୍ଲିନକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ? ତା ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଷୀର ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ। କଣ ପାଇଁ? ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି କଣ କରିଛି ନା ଗୋଟେ ପଶୁରୁ ବିଲେଇରୁ ମଣିଷ ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେ ମଣିଷ ସିନା ହେଇଯାଇଛି, ସେ ବିଲେଇ ପ୍ରକୃତି କୁଆଡେ ଛାଡିବ। ତେଣୁ ମା ତା ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ କିଛି ରଖୁଥିଲେ। ଏଇଟା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପାଠଚକ୍ରରୁ ବି ଏଇ ସବୁ ଶୁଣିଥିବା। ତେଣୁ ଆମର ଯେହେତୁ ମଣିଷ ହେଇଯାଇଛୁ ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଶୁତ୍ୱକୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଛୁ। ଠିକ ସେମିତି ଜଡ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆମ ଭିତରେ ଜଡତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଜଡତା ଅର୍ଥ କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଆଗ୍ରହୀନତା, ସବୁ କିଛି ବେଳେ ପଡିକି ରହିବା, ଆରାମରେ ରହିବା, ସେ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ହଉଛି ଗୋଟେ ଜଡର ଚିନ୍ତାଧାରା। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଜଡତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବଂ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟିଏ ଦଉଛି, ମଣିଷ ଭିତରେ ତିନିଟା ଯାକ ଅଛନ୍ତି ନା କଣ? ଗୋଟେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ଅଛି, ପଶୁ ବି ଅଛି, ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦ ବି ରହିଛି। ସେ ତାଙ୍କ ଯୁକ୍ତିରେ ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି ମଣିଷ ହେଇକି କେତେବେଳେ ଅଛି? ଯେତେବେଳେ ସେ ମନ ନେଇ କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁଛି, କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରୁଛି, କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ମନ ସ୍ତରରେ ଅଛି। ତାପରେ ପ୍ରାଣ ସ୍ତରରେ କେମିତି ଅଛି ନା ସେ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷକୁ ନିଜର ଅକ୍ତିଆର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଖାଇବା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେଇକି ରହିଛି, ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରାଣୀ ହେଇକି ରହିଛି। କଣ ପାଇଁ? ପ୍ରାଣୀର ଆଉ କିଛି କାମ ନଥାଏ, କେବଳ ଖାଇବା ହିଁ ତାର କାମ। ଖାଇବା, ପିଇବା, ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିବା, ଏତିକି ହିଁ ପ୍ରାଣୀର କାମ। ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରାଣୀକୁ ପଚାରିବା ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ, ମନେକର ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଆମକୁ ଯଦି ତାଙ୍କର ଭାବଟି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଆମ ଆଗରେ, ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଆମେ କଣ ପ୍ରାଣୀର କଣ ବା ତା ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି କଣ ଥାଏ? ଖାଇବା, ପିଇବା, ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିବା, ଏତିକି ପ୍ରାଣୀର କାମ। ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ତାହା କରୁଛି। ଦିନ ପରେ ଦିନ ତାର ଖାଇବାରେ ହିଁ ବିତୁଛି ଏବଂ ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଯୌନ ଲାଳସା ରହିଛି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରୁଛି। ତ ଏଇଠି ମଣିଷ ଭିତରେ ପ୍ରାଣୀଟିଏ ଅଛି। ପୁଣି କଣ ହେଇଛି? ମଣିଷ ଯେତିକି ଦିନ ସେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରୁଛି ତାର 3 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଶୋଇ ପଡୁଛି। ତାର ଅର୍ଥ କିଛି ତାର ଚେତନା ସେଇ ଜାଗାରେ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି, ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ତବ୍ଧ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ କଣ କରୁଛି? ସେଇ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଡିକି ରହୁଛି। ସେମିତି ଠିକ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦଟିଏ ଅଛି। କଣ ପାଇଁ? ଉଦ୍ଭିଦ କୁଆଡେ ସିଆଡେ ଯାଏ ନାହିଁ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଥାଏ। ଠିକ ସେମିତି ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇ ପଡୁଛି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ଗୋଟେ ଜଡ ଜିନିଷଟି ବି ଅଛି। ସେ ତାଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ତାହା କହୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାହା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେଇକି ରହିବ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ସେହିପରି ମାନସିକ, ପ୍ରାଣିକ ଏବଂ ଜଡସ୍ଥ ହେଇକି ରହିଛୁ ଏବଂ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମର ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି। କେତେବେଳେ ଜଡସ୍ଥ ରହୁଛୁ, କେତେବେଳେ ପ୍ରାଣିକ ରହୁଛୁ, କେତେବେଳେ ମାନସିକ ଭାବରେ ରହୁଛୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଚେଞ୍ଜନେସ୍ ବା ଏଇ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ରହିଛି। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥାରେ ବେଶୀ ସମୟ ରହିପାରୁନୁ। ମନେକର ପାଠଚକ୍ରଟିରେ ଘଣ୍ଟାଟିରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ହେଇଯିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ବିଜାର ଲାଗିଯିବ। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବଢିଆ ଲାଗିବ, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଏ କି ପାଠଚକ୍ରଟି ଯଦି ଅଧଘଣ୍ଟା ଘୁଞ୍ଚିଗଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ
डिस्कशन टी टिके इंटरेस्टिंग नुहे ताहले ताको कौन लागिवो केते शीघ्र सेठु उठिकी पळेबो किंतु पाठचक्र को हमको बुझवार उचित कि पाठचक्र केवल गोटे आलोचनार विषय वस्तु नुहे से भितरे मांकर उपस्थिति अछि एवं से मांकर उपस्थिति रे किछि समय कटाइबा एटा होची पाठचक्र ठीक सेमती ऑनलाइन रे आमे विभिन्न पाठचक्र करूचे को वक्ता किपरि हेलो को दिन को वक्ता केमिति कहउचंदी ताहा हमर जीव माने आ प्रति पाठचक्र रो उद्देश्य हवा उचित नुहे किछि नुआ नुआ जिंस कहउचंती ना नाही किछि इंटरेस्टिंगली कहउचंती ना नाही एटा तो प्रथम अवस्था रहिबो किंतु ताहाकु नैबा ताकु नै कि आगु को आ जाई परिबा नाही ताहा हमकु गुटे सुंदर सुंदरटे लागिबो किंतु ता भितरे किछि उपलब्धि हेबो नै हमर उपलब्धि करबा उचित एही प्रकार भितरे आमे मांकर जो कथा जो तांको भितरे से जो वाक्य जाक कहिचनी से वाक्य को सुनिबा एवं एही प्रकार मुहूर्त गुडी करे से आम सहित अछंती एवं एही जो घंटाटी तांको उपस्थिति रे कटेबा से आम पाखरे अछंती बोली अनुभव करबा ताहाले देखिबे एही पाठचक्र भितरे ही आमर केते परिवर्तन हे जिवो किंतु पाठचक्र केवल इंटरेस्टिंग आलोचना विषय जदि नहीं जिबा ताहाले अति सुंदर लागिबो किंतु हमको सेतरा उपलब्धि टिए हेबो नाही तेणु हमको एही प्रकार मनोभाव नहीं कि हमको कौन करिवार अछि आगु को जीवाकू पड़िबो तेणु एडी मां कहउचंती आमे एही शेष किछि लाइन पढ़ी कि शेष करिवा हमर तुमे जेतेबेले निजर चैत्य स्तरटीर संपर्क रे आसीबो एवं ताहाके आपनर यथार्थ सत्ता रूपे अनुभव करि परिबो सेतिबेले जाई तुमे निजर असल व्यक्तित्व को उपलब्धि करि परिबो सेतेबेले तुमे प्रकृत रे गोटिए होई जाई परिबो सेतेबेले तुमको आ किछि हेले दोहलाई देई परिबो नाही तुमको विचलित करि परिबे नाही सेतेबेले जाई तुमे स्थायी एवं दृढ़ अग्रगति करि परिबो एवं खाइबा प्रति लालसा प्रभुति क्षुद्र कथारे अनेक ऊर्ध्वरे बास करि परिबो। धन्यवाद भाई बहुत सुंदर भाव में सुस्पष्ट आलोचना कले एवं समस्तंकर अंतरात्मा को छुई जाउची आपनकर आलोचना तेणु मां चरण रे अशेष कृतज्ञता ज्ञापन कराउची आपण सब बेले हमको मां अमृत कथा को कही चलतु धन्यवाद भाई धन्यवाद। बर्तमान समय है कार्यक्रम को आम विरति घोषणा करवा मात्र मंत्र मेडिटेशन सहित मदर्स मेडिटेशन म्यूजिक सहित आम किसी क्षण कंसल्टेशन रही एवं कार्यक्रम को आम विरति घोषणा करवा समस्त टिके साइलेंस। कार्यक्रम में उपस्थित थिबा समस्त भाई अपन को वंदे मातरम प्रणाम प्रभु मां का चरण कमल रे अनंत कोटि प्रणाम जनाई तथा भाई को धन्यवाद ज्ञापन करी कार्यक्रम को आम एठी विरति घोषणा कले। कार्यक्रम ओभर समस्त को और ओभर।